दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी मद राजा, परमानंद पुरी मद राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम गाइए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राधे। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ओधव राम 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 ओधव राम। बड़े मिली કરીને તાળીઓ વગાઈ જા। આજે આજે તાળીઓ નાદ મૂળસવાણથી વાંઢાએ પહોંચ્યું હોય અને વાંઢાએથી હરિદ્વાર પહોંચ્યું હોય અને કેડી ખબર આગળ જે અહીં પ્રેમથી ગાઈતા તો પાંજા સદગુરુ શ્રી ઓધવરામ મહારાજ ને બાલરામ મહારાજ आज पांच कथा में अची मैंने प्रेम थी हाथ ऊंचा करी ताड़ियों बगाई जा अने प्रेम थी गायो बाबा जी धुन गाई जा। ओधव राम 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 ओधव राम। नाद करो भाई गुरु के सदगुरु भगवान ओधव राम महाराज के नाद करी जा। भगवान थोड़ी बार में पावटे अचींदा संत शिरोमणि श्री राजाधिराज सदगुरु राज ओधव राम जी महाराज श्री बालराम जी महाराज पाने कथा मंडप में पधारी रही अरे यू ओधव राम महाराज के नाद करो मरे हाथ ऊंचा करी ताड़ियों पाड़ो पाने गुरुदेव पानी कथा में अची रही हेकड़े नाद थी गुरु जी के बधाई जा। ओधव राम 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 जय गुरु हरि हर 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 हरि हर। ओधव राम तुम्हारी जय जय हो, ओधव राम तुम्हारी जय जय हो ओधव राम तुम्हारी जय जय हो। जय गुरु राम तुम्हारी जय जय हो, बालम राम तुम्हारी जय जय हो, बालम राम तुम्हारी जय जय हो, बालम महाराज श्री के रस्तो डीजा बड़े कार्यकर्ता पुठिया आटी मैंने आज खाली महाराज श्री के आज है बड़े कार्यकर्ता पुठिया आटी मैंने गुरुदेव तुम्हारी अगराम महाराज वादा महाराज पांचड़ा पधारे आई बड़े हाथ तक ताड़ियों पाड़ी ने बताई के जा अगराम जी महाराज के हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर जय गुरु ओधव राम ओधव राम ओधव राम ओधव राम ओधव राम ओधव राम
उद्धव राम उद्धव राम बाल 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 राम उद्धव 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 राम ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो वालम राम तुम्हारी जय जय हो बाल राम तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो उद्धव राम तुम्हारी जय जय हो वालम राम तुम्हारी जय जय हो बाल राम तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो उद्धव राम 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 तुम्हारी जय जय हो बाल राम तुम्हारी जय जय हो उद्धव राम तुम्हारी जय जय हो बाल राम तुम्हारी जय जय हो हे बाबा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम उद्धव राम 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 जय उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम योद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम जय उद्धव राम बाल राम बाल राम बाल राम बाल राम बालम राम बालम राम बालम राम उद्धव 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 राम जय उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम योद्धव राम बालम राम जय बालम राम उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम योद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम उद्धव राम जय उद्धव राम 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 मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पति महादेव की संत शिरोमणि राजाधिराज ब्रह्मांड नायक सदगुरु श्री उद्धव राम जी महाराज की जय संत श्री बालराम जी महाराज की जय बड़े उद्धव राम जी ने महामंत्र हरि हर जो नाद कर जा हरि हर 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 बोलो श्री उद्धव राम जी महाराज की जय संत शिरोमणि श्री उद्धव राम जी महाराज पाने बजा रची व्याई हाणे जडे गुरु भगवान श्री उद्धव राम जी महाराज रची व्याई तड त हाणे सौदी पहला राम भगवान एड़ा प्रागट्य करिंदा हाणे पांजा राम भगवान अचींदा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मवतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनल दामाना सुख सागर सब सुख आगर जय गावहि सुति संता करुणा सुख सागर सब सुख आगर जय गावहि सुति संता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे महुर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर जय हो प्रगट कृपाला दीन जय हो कौशल्या हितकारी जय हो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बद किन्ह लहे जय श्री राम जय प्रकाश जय हो बड़े नारी बढ़िया भगवान राम महाराज दयाला बचिया वाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे हाथी दियो घोड़ा दियो जय रमैया राम की हे भाचुंडा में आनंद भयो जय रमैया राम की भाचुंडा में आनंद भयो जय रमैया राम की भाचुंडा में आनंद भयो जय रमैया राम की कौशल्या को लालो भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की कौशल्या को लालो भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। પરિક્રમા કરો પછી બેસો વાહ વાહ ખરેખર આનંદ થઈ ગયો બરાબર आपने 4 चांद लगाए सही तुम न होते थे क्या होता सही बहुत लंबा जिया जब तक जियो हमारे साथ रहो हम दोनों साथ जिए साथ रहें साथ चलेंगे वाह બેસ્યો બેસ્યો અને ખરેખર હું ધન્યવાદ આપું છું આયોજક ભાઈઓને કે આવું સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે અને ખરેખર એક માણસ માટે તાળી પાડો એનો જોમ એનો ઉત્સાહ અને એનું મેનેજમેન્ટ એ માણસ કોણ છે हर्ष महाराज क्या बात है वाह महाराज उम्र तो बहुत छोटी है आपकी मगर आपका मैनेजमेंट बहुत बड़ा है जय हो ताड़ी रे पाड़ो तुम्हारा राम नीरे बीजी ताड़ी न होए जो ताड़ी रे पाड़ो तुम्हारा राम नीरे बीजी ताड़ी न होए जो ताड़ी रे पाड़ो तुम्हारा राम नीरे बीजी ताड़ी न होए जो ताड़ी रे पाड़ो तुम्हारा राम नीरे बीजी ताड़ी न होए ताड़ी 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 रे पाड़ो
बचपन बचपन मगड़ो फिर छे रे बचपन कोने केवाय जो बचपन बचपन मगड़ो फिर छे रे बचपन कोने केवाय जो बचपन बचपन मगड़ो फिर छे रे बचपन कोने केवाय जो बचपन बचपन मगड़ो फिर छे रे बचपन कोने केवाय जो बचपन माधुव जी ने राम मिला रे बचपन ने केवाय बचपन माधुव जी ने श्याम मिला रे बचपन ने केवाय जो ताड़ी 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 रे काड़ो तुम्हारा राम रे दीदी ताड़ी न होए जो ताड़ी रे पाड़ो तुम्हारा राम रे बिली ताड़ी न होए जो बातों करो तुम्हारा राम रे दीदी बातों न होए जो बातों रे करो तुम्हारा राम रे बिली बातों न होए जो राम जी की निकली सवारी जय श्री राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी भला मोरी रामा भला तारी रामा 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 हे भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा वाह विजय महाराज वाह हे भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे हाथी दियो घोड़ा दियो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की कौशल्या को लालो भयो जय रमैया राम की कौशल्या को लालो भयो जय रमैया राम की कौशल्या को लालो भयो जय रमैया राम की हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे हाथी घोड़ा पालकी जय रमैया राम की हे हाथी दियो घोड़ा दियो और रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की हे अवध में आनंद भयो जय रमैया राम
आनंद भयो जय रमैया राम की भागवत में आनंद भयो जय रमैया राम की भागवत में आनंद भयो जय रमैया राम की हाथी घोड़ा पाल की जय रमैया राम की हाथी घोड़ा पाल की जय रमैया राम की अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की अवध में आनंद भयो जय रमैया राम की बोलो श्री रामचंद्र भगवान की बोलो श्री उद्धव राम जी महाराज की जय। उद्धव उद्धव करिया उद्धव उद्धव करिया मुझे गुरु जी वाटू नरिया उद्धव उद्धव करिया मुझे गुरु जी वाटू नरिया जाग भाई मुझे माँ उद्धव उद्धव करिया जाग भाई मुझे माँ मुझे माँ औधव औधव करिया जाग भाई मुझे माँ औधव औधव करिया हरे हरे जय हो जय हो जय हो गोठ जमाड़िया रे जय हो जय हो हेलो ये गोर थी आती नहीं बाचुला काम जे कहीं लाए दिल खोरे ने गोल करी जा पांचे चौधरम बापा वालराम सीताराम राम भगवान ने लक्ष्मण ने वानर सेना आई दिल भरे ने घोर करी जा जो सदगुरु भगवान अट पाके साक्षात दर्शन दई देना हुए एडी पाके भावना कराई देना अने पांजे एड हटली वडी वानर सेना ऑन टाइम में वानर भगवान जो वाह हनुमान भगवान अने वही वानर सेना वही उनके पैरे लगने लंगोट वही पर अज्जा पांजे वानर जीन्स पैंट पहरीने आए वा जीन्स पैंट पहरेला जो वानर वा ओनी लगे खूब खूब ताड़ियों वगाई गई जा अने राम भगवान बनेला पांजे एडा जेनु नाम है विपुल लक्ष्मण बनेला राजा भाई अने विपुल भाई जे घरे थी सीता मां बनेला वा एनी लगे खूब खूब ताड़ियों वधाई गई जा भगवान जे पात्र में आबूहूब दृष्टि करी गना आ मणि की विनंती कर दो से जकी बेगी भेणु आई बैठा आई भाई आई मणि की विनंती कर दो से मणि पिंड पिंडो स्थान एटा ग्रहण करिए कथा जो हजी क्रम अग्या वधारियो मणि पिंड पिंडो स्थान ग्रहण करी गई जा शांति थी हेडा वही रोजा कार्यकर्ता मंडल की विनंती है मंडल जा घणे मन छोकरा एडा उभा आई मन शांति थी वही रहे वडा जकी भेणु आई ये शांति थी वही रहे
कथा जे पा क्रम के अग्या वधारदासी हेम प्रमाणे पाके मौजू करनी हुई अने हेम प्रमाणे ज पाके शांति थी भगवान जे प्रसंग के पाके निहाड़ना आ मारे छोकरा के विनंती करिया तो छोकरा मारे शांति थी साइड में हल्या विने हजी पाके घणे मारे मौजू वाटी जी वई हजी तो पाके कृष्ण जन्म बाकी पियो है अने हेड़ा तो कई प्रसंग हेड़ा धीरज जी महाराज जे आ मार्गदर्शन हेठड़ पाके हजी पर पाके करना है अने भाचुंडा गाम जे हेन कार्यक्रम के यादगार पा बनाई वेंदासी एडी पांजी भावना है अने ई प्रोग्राम पांजो कथा न इतिहास थी वेंदो खूब खूब ताड़ियां थी वधाई गेनो सदगुरु भगवान के मणे लोगो हेकड़े साथे नाद करो हरि हर जो हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर बोलो संत शिरोमणि श्री उद्धवराम जी महाराज की वालराम जी महाराज की वाह वाह विजय महाराज नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते रुद्राय वाह वाह खरेखर आटलो उत्साह ने उमंग राम जन्म में आवी जमावट है तो પછી कृष्ण जन्म केवो છે ખરેખર અરે ભારતના વિવિધ પ્રાંતોમાં કથાઓ કરી છે પણ અત્યારે અહીંયા જે રામ જન્મનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો આવો કૃષ્ણ જન્મ પણ કોઈ દિવસ જોયો નથી વિચાર કરો વાહ બહુ સરસ અને એક વિશેષતા કહું આજે ભગવાન રામનો જન્મ સંત શિરોમણી શ્રી ઉદ્ધવરામજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય હવે તમે જુઓ રામનવમીના રામ જન્મ્યા હતા અને રામનવમી તિથિ ઉદ્ધવરામજી મહારાજની પણ છે બીજું એક વિશિષ્ટ વાત કે ભગવાન રામનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે દશરથજી મહારાજે વાજા વગાડેલા અને એ વાજા વગાડવા માટે 9 સંગીતકાર આવેલા એવું રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે અત્યારે આપણી કથા પણ 9 સંગીતકારો છે વાહ યોગાનો યોગ છે નવમી તિથિના દિવસે ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો મધુમાસ છે મધુમાસ એટલે મહામાસ આપણે અહીંયા ચૈત્ર થાય પણ તે અયોધ્યામાં મહામાસ થાય નવમી તિથિ મધુમાસ પુનીતા નવમી તિથિ મધુ માસ પુનીતા सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता सकल पक्षे अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा ભગવાનનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે લોકો વિશ્રામ લેતા સંસારમાં આપણને ઘણા પ્રકારના વિષ પીવા પડે છે પણ જો રામનો સંગાત હોય તો ભલેની વિષ હોય પણ જોડે જો રામ હોય અને વિષ અને રામને ભેગા કરો એટલે વિશ્રામ થાય એમાંય નિરાંત થાય દાસી આવીને દશરથજી મહારાજને સમાચાર આપે છે કે મહારાજ તમારી મનોકામના સિદ્ધ થઈ છે માં કૌશલ્યાજી એક સુંદર બાળકને જન્મ આપ્યો છે અને એની સાથે બીજી દાસી આવી
બીજા શુભ સમાચાર આપ્યા છે કે સુમિત્રાજીએ 2 પુત્રને જન્મ આપ્યા છે અને કઈ રાણીએ 1 પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. 4 પુત્ર થયા છે. રામના જન્મથી સર્વત્ર આનંદ થયો છે. ગોસ્વામીજી લખે છે કે વિપ્રધેન સુર સંત હિત લીન હે મનુજ અવતાર અને નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાર. ભગવાન પ્રગટ થયા છે બ્રાહ્મણો માટે. વિપ્ર ધેનુ ભગવાન ગાય માટે આવ્યા છે. સંત હિત સંતોનું હિત કરવા માટે ભગવાન આવ્યા છે. ગાય બ્રાહ્મણ અને સંતોનું હિત કરવા માટે ભગવાન મનુજ અવતાર એટલે મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરે છે. અને જેવી ભક્તની સંકટ એ પ્રમાણે ભગવાન રૂપ ધારણ કરે. પ્રહલાદ જેવા ભક્ત ઉપર જ્યારે સંકટ આવ્યું ત્યારે ભગવાને 9 મહિના જો પેટમાં રહે તો હિરણ્યકશ્યપ પ્રહલાદને મારી નાખે. અને ત્યારે ભગવાન થાંભલાને બાપ બનાવી અને અડધું માથું નરસિંહનું, અડધું શરીર માણસનું, આવા વિચિત્ર રૂપ ધારણ કરીને ભગવાન પ્રગટ થયા છે. પણ સર્વત્ર રામ નામનો જયઘોષ થયો છે. કૌશલ્યાજીએ આનંદથી બાળકને ગોદમાં લીધા છે અને ભગવાનનું શ્રી અંગ મેઘ જેવું શ્યામ છે. આંખ વિશાળ છે. રેશમ જેવા વાંકડિયા ભગવાનના વાળ છે. રામાયણમાં લખેલું છે કે રામ જન્મથી સર્વત્ર આનંદ થયો. આખી અયોધ્યા નગરીને શણગારવામાં આવી છે. બ્રાહ્મણોએ દશરથજી મહારાજને સોનાના પાટલે બેસાડી અને અમૃતાભિષેક કર્યો છે. ગરીબોને દાન આપવામાં આવ્યા છે. એટલું દાન આપવામાં આવ્યું કે કોઈ લેનારો રહ્યો નથી. અને રીત એવી છે કે બાળકનો જન્મ થાય એટલે દશરથજી મહારાજ સોનાના કટોરામાં મધ ભરી સોનાની સળીથી બાળકને મધ ચખાડવા માટે ઊભા છે. પણ આજે એટલી બધી ભીડ છે કે દશરથજી મહારાજને ઘરમાં જવા કોઈ દેતું નથી. આંગણામાં એટલી બધી ભીડ છે. આમ તો હંમેશા દાસીઓ, નગરજનો, સ્ત્રીઓ દશરથજી મહારાજની લાજ કાઢે. પણ આજે ભગવાનના જન્મથી એટલી બધી ખુશી થઈ ગઈ છે કે સ્ત્રીઓને દેહ ભાન નથી તો પછી લાજ કેમ કાઢે. દશરથજી મહારાજની સામે ખુલ્લા મોઢે ઊભી છે. દશરથજી મહારાજ મનમાં વિચાર કરે કે આજે ઉત્સાહ એટલો છે ને, આજે કોઈને યાદ નહીં આવે. કહેવાય છે કે રામના જન્મ પછી સૂર્યનારાયણ ભગવાન 6 મહિના સુધી એક જ જગ્યાએ ઉભા રહ્યા છે. સૂર્ય એક જ જગ્યાએ ઉભા રહ્યા એટલે 6 મહિના ક્યાં નીકળી ગયા એ કાંઈ ખબર પડી નહીં. આનંદમાં, ઉત્સાહમાં. અને આનંદના દિવસો હોય ને એ ઝટ નીકળે. તમે જુઓ ને, કાલે હજી આપણે પત્રિકા વાંચતા હતા, કથા છે. અને આજે કથાને 4 દિવસ થઈ ગયા. 3 દિવસ બચ્યા છે. ખુશીના દિવસો ક્યારે નીકળી જાય કંઈ ખરાબ કહેવાય નહીં. અને જે ખરાબ દિવસો હોય ગમના, એ જલ્દી નીકળે નહીં. સમય બહુ લાંબો લાગે. પણ ખુશીના દિવસો છે એને જ્યારે જ્યારે તમે યાદ કરો ત્યારે પણ ખુશી થાય. દુઃખના દિવસોને જ્યારે જ્યારે યાદ કરો ત્યારે પણ દુઃખ લાગે. અત્યારે આપણા બધાના ખુશીના દિવસો છે. અને એ દિવસોને આપણે જ્યારે જ્યારે યાદ કરશું ત્યારે એટલો જ આનંદ થશે જેટલો આજે આપણને અહીંયા બેસીને થાય છે. 6 મહિના સુધી સૂર્યનારાયણ ભગવાન એક જ જગ્યાએ સ્થિર રહી ગયા. રામ જન્મથી સર્વત્ર ખુશી થઈ, પણ એક જ વ્યક્તિ નારાજ થઈ અને એ હતા ચંદ્રમા. ચંદ્રમા રામચંદ્રજીને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ આ સૂર્યનારાયણ ભગવાનને કહો ને કે હવે હસ્તાચળમાં જાય. સૂર્ય ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે આજે તો સ્વયં ભગવાન મારા વંશમાં પ્રગટ્યા છે, પછી તો મારે હટવાનું નહીં અહીંથી. હવે તો બાળક જ્યારે ઘરમાંથી બહાર નીકળે એના દર્શન કરું પછી જ જાવ. ભગવાન રામચંદ્રજી હાથ જોડીને સૂર્યનારાયણ ભગવાનને કહ્યું કે ભાઈ તમે હસ્તાચળમાં જાઓ તો ચંદ્રમા આવે. અને પછી ચંદ્રમા આવ્યા. આવતાની સાથે ચંદ્રમા રડવા લાગ્યા છે. ભગવાન કહ્યું કે હવે શાના માટે રડો છો? એટલે ચંદ્રમા કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ તમે સૂર્યવંશમાં કેમ આવ્યા, કેમ મારા વંશમાં નહીં આવ્યા? ભગવાને વચન આપ્યું છે ચંદ્રને કે હવે પછીનો જે મારો જન્મ છે ને એ તમારા વંશમાં છે. પણ એમ નહીં મહારાજ,
એને તો ઘણું યુગ લાગી જાય, પણ અત્યારે મને કંઈક આપો ને સાંત્વના થાય. એટલે ભગવાને કહ્યું કે એક કામ કર, મારા નામની પાછળ હું તારું નામ રાખીશ. ચંદ્ર પૂછવા લાગ્યા એટલે રામજી કહેવા લાગ્યા કે મારા નામની પાછળ કોઈ સૂર્યનું નામ નહીં લે. રામ સૂર્ય ભગવાન કી જય એમ કોઈ નહીં બોલે. તો ચંદ્ર પૂછવા લાગ્યા મહારાજ શું કહે છે લોકો? અને ત્યારે ભગવાન સ્વયં પોતાના મોઢે બોલ્યા છે, બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ચંદ્ર રાજી થયા કે વાહ, ભગવાને મારા નામની પાછળ પોતાના નામની પાછળ મારું નામ રાખ્યું છે, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન. રામકથા અદભુત છે. રામકથા 9 દિવસની હોય ને શ્રીમદ ભાગવત 7 દિવસની હોય. કથા કરવા માટે બેસીએ તો 9 દિવસે ઓછા પડી જાય. તો આપણી પાસે એકાદ કલાક હોય કે અડધો કલાક હોય, એમાં રામકથા કરવી કેમ? પણ જે મૂળ રામાયણ હતી એ તો 1 કરોડ શ્લોક હતા રામાયણના. જે વાલ્મીકી ઋષિએ રામાયણ લખેલી એના 1 કરોડ શ્લોક હતા. પણ એક વખત ભગવાન શિવજી પાસે દેવો, ઋષિઓ અને મનુષ્યો આવ્યા, પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે મહારાજ અમને રામાયણ આપો. એટલે ભગવાન શિવજીએ 1 કરોડ શ્લોકના 3 ભાગ કર્યા છે. 33,33,333 એકના ભાગમાં આવ્યા. તો એ 1 શ્લોક વધ્યો. હવે 1 શ્લોકના 32 અક્ષર હતા. એટલે ભગવાન શિવજીએ એના 3 ભાગ કર્યા છે. 10 ના 3 ટુકડા કર્યા. 10 અક્ષર આપ્યા દેવોને, 10 અક્ષર આપ્યા ઋષિઓને અને 10 આપ્યા મનુષ્યોને. અને બાકી 2 અક્ષર જે વધ્યા ભગવાન શિવજી પાસે, એ 2 અક્ષર છે રામ. ભગવાને કીધું આ હવે મારા માટે છે. અને ભગવાને રામ નામને ગ્રહણ કરી અને જે વિષ હતું એ પણ પી ગયા છે. રામ નામના એવો પ્રતાપ છે. અયોધ્યામાં રામજીના જન્મ સાથે સાથે લક્ષ્મણજી, શત્રુઘ્નજી અને ભરતજીનું પણ પ્રાદુર્ભાવ થયું છે. પણ રામાયણમાં લખેલું છે કે ભગવાન રામ રમતમાં પણ કોઈ દિવસ પોતાના ભાઈથી જીત્યા નથી. રામજી રમતમાં પણ પોતાના ભાઈઓનું મન દુભાવતા નથી. રામજી એમ કે મારા ભાઈઓની જીત એ જ મારી જીત છે. એ રામ અવતારમાં ભાઈઓ વિશે કેવું સંપ હોય એ ભગવાન રામજી બતાવે છે. અત્યારે ઊંધું છે. અત્યારે 1-2 ભાઈ હતા, એ જોડે રહેતા હતા પરિવાર સાથે. પણ એક વખત બન્યું એવું કે બજારમાંથી એક નાના ભાઈએ 2 ફળ લીધા. તો એક ફળ જરા મોટો હતો ને બીજો નાનો હતો. ત્યારે એણે મનમાં વિચાર કર્યો કે આ જે મોટો ફળ છે ને એ મારા દીકરાને આપીશ, ને નાનો જે ફળ છે એ મારા ભાઈના દીકરાને આપીશ. ફળ લઈને બજારમાંથી આવતા હતા. થયું એવું કે જ્યાં ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યાં 2 દીકરા, પોતાનો દીકરો અને ભાઈનો દીકરો સામેથી આવવા લાગ્યા. એટલે એણે મનમાં યુક્તિ કરી. પણ જે બાજુ મોટું ફળ હતું એ બાજુ ભાઈનો દીકરો આવતો હતો, જે બાજુ નાનું ફળ હતું એ બાજુ પોતાનો દીકરો. એટલે એણે હાથમાં આંટી નાખી. મોટો ફળ પોતાના દીકરાને આપ્યો, નાનો ફળ ભાઈના દીકરાને આપ્યો. મોટા ભાઈએ આ બધું જોયું, મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે એક ફળ માટે મારા ભાઈના હાથમાં આંટી પડી. આ મારા છોકરા ફળ ખાય તો એના પેટમાં આંટી પડશે. કાલે અમે એકબીજાના પગમાં આંટી નાખીને એકબીજાને પાડીએ, એના કરતા નોખા રહેવું શું ખોટું છે? તો રામના આદર્શો, લક્ષ્મણજીના આદર્શો, એક પરિવાર કેવો હોય તમે રામાયણ જુઓ. 4 ભાઈઓ એક જોડે. રામજી એમ કે છે કે મારા ભાઈઓની જીત એ જ મારી જીત છે. અને રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે કે જે ભગવાન કૃષ્ણે માં યશોદાને હેરાન કર્યા છે ને દોડાવ્યા છે ને, એવી રીતે ભગવાન રામજીએ કોઈ દિવસ કર્યું નથી. ભગવાન રામચંદ્રજીએ પિતાનું આજ્ઞાનું કોઈ દિવસ ઉલ્લંઘન કર્યું નથી.
અને બાળકમાંથી ચારે ભાઈઓ જ્યારે કુમાર થયા ત્યારે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા અને ગુરુજી પાસે ભણવા માટે મોકલ્યા છે. ગોસ્વામીજી લખે છે, ગુરુ ગૃહ ગયું પઠન રઘુરાઈ અલ્પકાલ વિદ્યા સદ આઈ. ગુરુજી વિશ્વામિત્ર પાસે વશિષ્ઠ પાસે ભણવા ગયા છે. રામાયણમાં લખ્યું છે કે અલ્પકાલ સબ વિદ્યા ભાઈ. અલ્પકાલ એટલે 64 દિવસોમાં ભગવાન 64 વિદ્યાઓ ભણ્યા છે. અને કહેવાય છે જાકી સહજ શ્વાસ શ્રુતિચારી સો હરી પડે જે કૌતક ભારી. જેના શ્વાસમાંથી વેદો પ્રગટે એને કંઈ ભણવાનું ન હોય, પણ ભગવાન બતાવે છે કે હું પણ જ્યારે માનવ રૂપ ધારણ કરીને આવું છું ત્યારે મારે પણ ગુરુનું સાનિધ્ય જોઈએ છે. ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મિલે ન ભેદ, ગુરુ બિન સંશય ના મીઠે, ભલે વાંચો ચારે વેદ. ગુરુજી વગર જ્ઞાન કોણ આપે? ગુરુજી વગર આ અંધકાર કોણ હણે? ભગવાન રામચંદ્રજી ગુરુજીની સેવા કરે છે. રાત્રિના સમયમાં ગુરુ વશિષ્ઠજીના ચરણ દબાવે છે. આશ્રમમાં રહીને રામચંદ્રજી રસોઈનું કામ કરે છે, વાસીદું વાળે છે. વિચાર કરો, ભગવાનને આ બધું કરવાનું હોય, પણ ભગવાન એક આદર્શ મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે આવ્યા છે એટલે સંપૂર્ણ મર્યાદા સાથે ગુરુજીની સેવા કરે છે. અભ્યાસ સાથે સાથે ભગવાને ગુરુજીની ખૂબ સેવા કરી છે. અને ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે ભણી ગણી ધનુર્વિદ્યામાં પારંગત થઈ અને અયોધ્યામાં આવ્યા, એ સમયમાં વિશ્વામિત્ર જંગલમાં ઝૂંપડી બનાવીને રહેતા હતા. નાનું આશ્રમ હતું, યજ્ઞ કરતા. એમાં મારીચ, સુબાહુ જેવા રાક્ષસો વિઘ્ન કરતા હતા. એટલે વિશ્વામિત્ર મહારાજ દશરથજી પાસે આવ્યા છે. સરયુ જળમાં સ્નાન કર્યું છે અને પછી અવધ નગરીમાં આવીને મહારાજ દશરથ પાસે જ્યારે આવ્યા ત્યારે ગોસ્વામીજી લખે છે કે ચરણ પખારી કીનયતિ પૂજા. શરણ પખારી કિન્હયતિ પૂજા. મોસમ આજ ધન્ય નહીં દૂજા. મોસમ આજે ધન્ય નહીં દૂજા. ચરણ પખારી કીન અતિ પૂજા, મોસમ આજ ધન્ય નહીં દૂજા. ખરેખર હું ભાગ્યશાળી છું તો મારે ત્યાં સંતોના પગલા થયા છે. અને જે ઘર સંત ગણા સન્માન તે ઘર આવે છે ભગવાન. જે ઘર માતા પિતાના માન તે ઘર આવે છે ભગવાન. ચરણ ધોયા છે ગુરુજીના, વિશ્વામિત્રના, કે મહારાજ મારું આંગણું આજે પાવન થયું છે. પણ દશરથજી મહારાજ પૂછે છે, મહારાજ એકદમ કેમ આવવાનું થયું? કેહી કારણ આગમન તુમ્હારા. કેહી કારણ આગમન તુમ્હારા. કહુ સુકરતન લાવ ઉભારા. કહું સુકરતન લાવ ઉભારા. દશરથજી મહારાજ કહે છે કે મહારાજ કયા કારણે તમારું આગમન થયું છે તમે મને જણાવો. તમને જણાવતા કદાચ વાર થાય પણ હું સેવા કરવામાં વાર નહીં લગાડું. મારે તમારી સેવા કરવાનું મન થાય છે. મહારાજ બતાવો કેમ આગમન થયું. વિશ્વામિત્ર કહેવા લાગ્યા કે અસુર સમૂહ સતાવત મોહી અને મેં યાચન આયે હું નૃપતોહી. અસુરો મને સતાવે છે એટલા માટે તારી પાસે યાચના કરવા માટે આવ્યો છું. રાજા કહે છે ઋષિ માંગો, શું જોઈએ તમને? તમને માંગતા કદાચ વાર લાગે, બાકી હું આપતા વાર નહીં લગાડું.
તો રાજા મનમાં વિચાર કરે કે મારા રાજ્યમાં ઋષિને માંગવું કેમ પડે, મને કેમ કઈ વિચાર નહીં આવ્યો કે હું ઋષિને જઈને સામેથી પૂછું તમારે શું જોઈએ છે, અને એક ભારતનો ઋષિ અહીં સુધી એને માંગવા માટે આવવું પડે, તો પછી મારા રાજા થયાનો શું મતલબ? માંગો ગુરુજી માંગો, તમે જે માંગશો તે હું પ્રેમથી આપીશ. અને ત્યારે વિશ્વામિત્ર રાજાને એમ કહે છે કે અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા, निशिचर बद में भूप सदा था. હું જ્યારે યજ્ઞ યાગાદી ક્રિયા કરું છું ત્યારે મારી સ્વભાવ જેવા રાક્ષસો આવી મારા યજ્ઞને ધ્વંસ કરે છે. હે મહારાજ, અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા, અનુજ એટલે લક્ષ્મણ, લક્ષ્મણ સાથે હું રામજીની માંગણી કરવા માટે આવ્યો છું. અને જ્યાં રામજીની માંગણી કરી ત્યાં તો દશરથજી મહારાજ શ્વાસ ઝડપથી લેવા લાગ્યા કે મહારાજ ભૂલી ગયા, તમે કદાચ મારું તમે દેહ માંગી લો, મારા પ્રાણ માંગી લો તો મને મંજૂર છે, પણ મારા રામ મારી પાસે માંગવું નહીં, કારણ કે મારો રામ મારા પ્રાણ છે. ગુરુ વશિષ્ઠ સમજી ગયા કે દશરથજી મહારાજ જો આનાકાની કરશે કે આપતા વાર લગાડશે તો કદાચ વિશ્વામિત્ર શ્રાપ આપી દે. અને ગુરુ તો એને જ કહેવાય જે પૂરેપૂરું હિત કરે એને પુરોહિત કહેવાય. વિશ્વામિત્ર પુરોહિત હતા. આમ તો વિશ્વામિત્ર પુરોહિત બનવા તૈયાર ન હતા, પણ વિશ્વામિત્રને ખબર પડી, બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે સ્વયં ભગવાન એ અયોધ્યા નગરીમાં રઘુવંશમાં આવવાના છે, અને એટલા માટે જ પુરોહિત બન્યા છે. પૂરેપૂરું હિત કરે એને પુરોહિત કહેવાય. હાથ જોડીને દશરથજી મહારાજને સમજાવવા લાગ્યા કે મહારાજ, વિશ્વામિત્રજી તમારી પાસે જે 2 દીકરા માંગવા માટે આવ્યા છે, તો તમારે સહર્ષ તમારા પુત્રો એમને સોંપી દેવા જોઈએ. તેનું કારણ કે તમને જે 4 દીકરા થયા છે એ યજ્ઞના પ્રભાવથી થયા છે. જો યજ્ઞ ન કર્યો હોત તો દીકરા ન થાત. અને અત્યારે ગુરુ વિશ્વામિત્ર જે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે તો યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે જ પુત્રો માંગે છે. મહારાજ, વિશ્વામિત્ર ધારે તો 4 દીકરા માંગી શકે તમારી પાસે, પણ અડધા તમારી પાસે મૂકી છે ને અડધા માંગે છે. દશરથજી મહારાજ સમજ્યા ખરી વાત છે. અને ગુરુની આજ્ઞા થાય પછી કંઈ વિચારવાનું હોય? કહેવાય છે કે ગુરુ આજ્ઞા અવિચારણીય. ગુરુની આજ્ઞા ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ નહીં. ગુરુજી આજ્ઞા કરી તો પાલન કરવાનું હોય. ઘણાને ગુરુજી આજ્ઞા કરે તો એમ કે વિચારીને જોઈશ, ગુરુજી તમને કહીશું. અરે, ગુરુએ જે આજ્ઞા કહી છે એ વિચારીને જ કરી હશે. પણ માતા કૌશલ્યાજી બહુ રાજી થયા છે વિશ્વામિત્ર આવ્યા છે તો. કારણ કે જ્યારે શંકર ભગવાન દર્શન કરવા માટે રામચંદ્રજીને આવેલા ત્યારે કૌશલ્યાજીએ પૂછ્યું કે મહારાજ આનું ભવિષ્ય બતાવો. ત્યારે શંકર ભગવાને એમ કીધેલું કૌશલ્યાજીને કે જ્યારે રામ ભણી ગણીને પાછા તમારા અયોધ્યામાં આવી જશે, એક સમય એક ઋષિ આવશે તમારી પાસે, રામ અને લક્ષ્મણ માંગશે, અને એ પોતાની જોડે લઈ જશે. અને રામ જ્યારે પાછા આવશે ને ત્યારે પરણીને આવશે. અને દરેક માને એક એવી ઈચ્છા હોય કે મારો દીકરો જલ્દી પરણે. દીકરાનો જન્મ થાય ત્યારથી માં સપના જોતી હોય કે મારો દીકરો પરણે 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 પરણે. અને દીકરો યુવાન થાય અને જે દિવસે વહુ આવે તે દિવસે સૌથી વધારે આનંદ તો દીકરાની માને થાય. કૌશલ્યાજીને ખબર હતી કે આજે ગુરુજી આવ્યા છે રામ અને લક્ષ્મણની માંગણી કરવા માટે, તો નક્કી મારા દીકરાના લગ્ન હવે થવાના છે. એટલે રાજી થતા થતા રામને રજા આપે છે. નકર માં કોઈ દિવસ રાજી થઈને રજા આપે ખરી? માનો એક સ્વભાવ હોય છે, માં દીકરા વગર રહી શકે નહીં. માને દીકરાના દોષ પણ ન દેખાય. એક ગુરુકુળમાં છોકરો બહુ તોફાન કરતો હતો, એટલે ટીચરે ફરિયાદ કરી એની માને, તમારો દીકરો બહુ તોફાન કરે છે. એટલે માએ કીધું જો હવે મારો છોકરો બહુ તોફાન કરે તો એમાં બાજુમાં બેઠો એને લાફો મારી દેજો એક. અરે, તમારો દીકરો તોફાન કરે ને તેમ બાજુવાળાને મારો તો કે હા, બાજુવાળાને મારશો ને તો એને ખબર પડશે કે મને માર પડશે, એટલે પછી તોફાન નહીં કરે. આ માનો સ્વભાવ છે. બાજુવાળાને ભલે મારો, મારા દીકરાને નહીં મારતા.
પણ આ રઘુવંશમાં એવા રાજાઓ થયા છે કે પોતાના દીકરા આપી દે. હરિશ્ચંદ્ર રાજા આપણે એ જ વંશમાં છે. અને તમે પેલી સતી સાવિત્રીનું આખ્યાન પણ સાંભળ્યું હશે કે સતી સાવિત્રીનું જે સતી સાવિત્રી છે એ પણ અયોધ્યાની જ વાત છે. એ વખતે અયોધ્યામાં રાજા અશ્વપતિ રાજ્ય કરતા હતા. સંતાન ન હતું. પત્નીનું નામ હતું માલતી. ગુરુજી વશિષ્ઠજીએ આદેશ કર્યો કે તમે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરો અને પુષ્કરમાં જઈને તપ કરો. માં ગાયત્રી પ્રસન્ન થશે, તમને દીકરી આપશે. અને પુષ્કરમાં જઈને રાજા અશ્વપતિ તપ કરવા લાગ્યા છે. તપ કરતા કરતા માં ગાયત્રી પ્રસન્ન થયા. ગાયત્રી માં પાસે સંતાન માંગ્યું. ગાયત્રી માં કહેવા લાગ્યા કે બેટા તારા ભાગ્યમાં સંતાન છે જ નહીં, તારા હાથમાં સંતાનની રેખા છે જ નહીં. તો કીધું એ રેખા ફૂટે કેમ? તો કે પહેલા 24 લાખ તારે ગાયત્રીના મંત્ર જપ કરવા પડશે. તો કે માતાજી કરવા તૈયાર છે. ફરી પાછા 24 લાખ ગાયત્રી મંત્ર જપ કર્યા અને 24 લાખ મંત્ર જ્યારે પૂરા થયા ત્યારે રાજા અશ્વપતિની ત્યાં એક સુંદર દીકરીનો જન્મ થયો. એનું નામ રાખવામાં આવ્યું સાવિત્રી. સાવિત્રી દિવસા દિવસે મોટી થવા લાગી. દીકરીઓ જલ્દી યુવાન થઈ જાય અને જ્યારે યુવાન થઈ ત્યારે ધુમ્મતસેનના સુપુત્ર સત્યવાન સાથે એનું વેવિશાળ થયું, સગપણ થયું. નારદ મુનિ આવ્યા છે રાજા અશ્વપતિ પાસે અને કહ્યું કે શું સમાચાર છે બેટા? નારદ મુનિને ગુરુ માનતા હતા એટલે અશ્વપતિ કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ મારી મેં દીકરીનું વેવિશાળ કર્યું છે. તો કે ક્યાં? તો કે ધુમ્મતસેનના સુપુત્ર સત્યવાન જોડે. નારદ મુનિએ ધ્યાન લગાવીને કહ્યું કે તે સગપણ તો કર્યું છે પણ એ સત્યવાન છે ને એનું આયુષ્ય બહુ ઓછું છે. તો કે કેટલું છે? તો કે 1 વર્ષ જ જીવશે લગ્ન પછી. જે તારીખે લગ્ન હશે એ જ તારીખે પછી એનું મરણ થશે. રાજાને ચિંતા થઈ. પોતાની પત્ની માલતીને કહ્યું કે આપણે સગપણ તો કર્યું છે સત્યવાન સાથે આપણી દીકરીનું, પણ એનું આયુષ્ય માત્ર 1 વર્ષનું છે. શું કરવું આપણે? આપણે સગપણ તોડી નાખ્યું. પણ પેલી જે સાવિત્રી હતી ને બહુ ડાઈ હતી, સતી હતી. એ કહેવા લાગી પિતાજી જે મારા નામ સાથે જેનું નામ એક વખત જોડાઈ ગયું તમે સગપણ તોડી નાખો તો હું બીજા કોઈની સાથે લગ્ન નહીં કરું. દીકરીની જીદની આગળ બાપ હારી ગયો અને ધામધૂમથી સત્યવાન સાથે લગ્ન કરાવ્યા. હવે સાવિત્રીને ખબર હતી કે જે તારીખે લગ્ન છે ફરી 12 મહિના પછી એ તારીખે મારા પતિનું મરણ થવાનું છે. પણ સતી તો એવી હતી કે મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે ભગવાનની એવી ઉપાસના કરું અને એને જરાવાર માટે પણ અલગ કરવું નહીં કે એનું મરણ થાય. અને પછી વાત એવી છે કે એક વખત જંગલમાં કાષ્ઠ વીણવા માટે બેઉ ભેગા જાય છે અને એ દિવસે બરાબર એના લગ્નને 12 મહિના થઈ ગયા હતા. સત્યવાન ચડ્યા છે ઝાડ ઉપર. કોઈ ડાળીને કાપતા હતા પણ સત્યવાનના વજનથી પેલી જે ડાળી ઉપર સત્યવાન ઉભેલા એ ડાળી નીચે પડી. સત્યવાન નીચે પડ્યા અને બેશુદ્ધ થઈ ગયા. અને બરાબર એ સમયે ધર્મરાજા પાડા પર બેસી અને સત્યવાનના પ્રાણ લેવા માટે આવ્યા છે. સતીને દેખાયા કે ધર્મરાજા આવ્યા છે. હાથ જોડીને કીધું કે મહારાજ મારા પતિને લેવા આવ્યા છે. તો કે હા, પણ એક કૃપા કરજો મારા ઉપર. મારા પતિને ભલે લઈ જાઓ પણ મને જોડે લઈ જાજો, એના વગર નહીં જીવી શકું. તો કે નહીં બેટા, તારા પતિનું આયુષ્ય પૂરું થયું છે, બાકી તારું આયુષ્ય હજી છે.
અને જેટલું આયુષ્ય તારા ભાગમાં લખાયેલું છે એ તારે ભોગવવું જ પડશે. નહીં મહારાજ, હું તો તમારી પાછળ પાછળ આવીશ. સતી પાછળ ધર્મરાજા સત્યવાનના પ્રાણ લઈને નીકળ્યા છે અને એ વખતે સતી ધર્મરાજાને એમ કહે છે, એમ તો જવાય ના, 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 એમ તો જવાય ના. સતી રે નારીને પીડાય ના, સતી રે નારી પીડાય ના, કાળજાની હાય કાળી કોઈથી સેવાય ના, કાળજાની હાય કાળી કોઈ દિસ ના. એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય. જય હો. જય હો. યમરાજા કહેવા લાગ્યા કે સતી, તું મારી પાછળ પાછળ આવે છે, પણ આમ જે અમારા અમરાપુરીનો કાયદો છે ને તોડી નાખે છે. એક કામ કર, તને એક વરદાન આપું છું, એ વરદાન લઈને તું પાછી આપ. તું કે આપો મહારાજ. વરદાન આપું છું, પણ એક વખત યાદ રાખજે, સત્યવાનના પ્રાણ છોડીને તને જે જોઈએ તે માંગી લે. સતીએ કહ્યું, ઠીક છે મહારાજ. સતીએ માંગ્યું, માવતર અમારા એને આંખે અંધાપો, માવતર અમારા ને આંખે અંધા, માવતર અમારા ને આંખે અંધાપો. દ્રષ્ટિ વિનાના વૃદ્ધો એક દાડો જાય ના, દ્રષ્ટિ વિનાનો એનો એક દાડ જાય ના. દૃષ્ટિ વિનાનો એક દાડો જાય ના. એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના. દીધેલા દાન તે દેવાય ના હો. દીકરા દાન તો દેવાય ના. એકલી અટોલી મેલી એમ તો જવાય ના, એકલી અટોલી મેલી એમ તો જવાય ના. વાહ. સતી વરદાન માંગ. સતીએ પહેલું વરદાન માંગ્યું કે મારા સાસુ ને સસરા નેત્રથી અંધ છે, બ્લાઇન્ડ છે, મારા દેવી દયા કરો કે એની આંખો મળે.
યમરાજા બોલવા લાગ્યા તથાસ્તુ. છતાંય સતી પાછળ પાછળ. યમરાજા કહેવા લાગ્યા કે બેટા તને વરદાન આપ્યું, હજી તું પાછી આવે? તો કે નહીં મહારાજ, મારા પતિને પાછો આપો યા તો મને લઈ જાઓ જોડે. તો કે એક કામ કર બેટા, એક વરદાન બીજું આપું છું, એ લઈ લે પછી તું જા. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજે, આ સત્યવાનના પ્રાણ છોડીને તને જે જોઈએ તે લઈ. અને ત્યારે સતી બોલ્યા છે, માતા પિતાનો મારો રાજ રે છૂટ્યો, માતા પિતાનો મારો સાથ રે છૂટ્યો. મારા માતા પિતા એની હું એકની એક દીકરી છું, એને દીકરો નથી. એના હૈયાની પીડા મારાથી જવાય ના, એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના. એમ તો જવાય. દીધેલા દાન તે લેવાય ના, ઓ દીધેલા દાન તે લેવાય ના. અમને એકલી અટોલી મેલી એમ તો જવાય ના. એકલી અટૂલી મેલી એમ તો જવાય ના. 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 હરિ બોલ. બીજું વરદાન માંગ્યું કે મારા માતા પિતાને મારા સિવાય કોઈ સંતાન નથી, તો હે પરમાત્મા એવી કૃપા કરો એક દીકરો થાય. ધર્મરાજા કહેવા લાગ્યા તથાસ્તુ. પણ હવે તું પાછી જા. અને તોય સતી સાવિત્રી પાછળ પાછળ આવે. ધર્મરાજા કહેવા લાગ્યા ગુસ્સો કરીને કે બેટા તું સતી છે ને એટલે તારી મર્યાદા રાખવા છે, પણ તું મારી મર્યાદા રાખતી નથી. મારી હું ના કહું છું તોય મારી પાછળ આવે છે. તો કે મહારાજ મારા પતિદેવને પાછા આપો, હું જાઉં. એક કામ કર, છેલ્લું વરદાન માંગી લે, પણ તારા પતિના પ્રાણ નહીં. અને હવે જો તું પાછી નહીં જાય છેલ્લું વરદાન માંગીને ત્રીજું, તો તને બાળીને ભસ્મ કરી. સતી કહેવા લાગી મહારાજ તમે આપી શકશો મને વરદાન? તો કે પતિના પ્રાણ છોડીને જે માંગીશ તે આપીશ. તો કે પતિના પ્રાણ નહીં માંગુ, બસ માંગી લે. અને ત્યારે બોલી છે, વાંજિયાનું જીવતર મારું આયખું પડ્યું છે સામે, વાંજિયાનું જીવન મારું આયખું પડ્યું છે સામે. વાંજિયાનું જીવતર મારું આયખું પડ્યું છે સામે, વાંજિયાનું જીવન મારું આયખું પડ્યું છે સામે. પુત્રહીન મારે તો જીવાય ના, પુત્રહીન મારે તો જીવાય ના. અમને એકલા અઠુલા મેલી એમ તો જવાય ના, એમ તો જવાય ના. 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 ક્યા વાત. ધર્મરાજાએ કહ્યું કે બેટા છેલ્લું વરદાન માંગી લે, ત્રીજું. પણ હવે જો વરદાન માંગીને તું પાછી નહીં જાય, તને શ્રાપ આપીશ, બાળીને ભસ્મ કરીશ. સત્યવાનના પ્રાણ છોડીને તને જે જોઈએ તે માંગી લે. ત્યારે સતીએ ભગવાન પાસેથી માંગ્યું, ધર્મરાજા પાસેથી, કે મહારાજ મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી. સત્યવાનના પ્રાણ તમે આપતા નથી, પણ તમે મને વરદાન આપ્યું છે ત્રીજું માંગવાનું. તો હવે હું માંગુ છું કે હે મહારાજ મને 100 પુત્ર થાય. યમરાજા કહેવા લાગ્યા તથાસ્તુ. 100 દીકરા થશે તને. સતી કહેવા લાગી ઉભા રહેજો મહારાજ, મારી વાત સાંભળો. બોલ બેટા.
પતિ મરી ગયા પછી 100 દીકરા શું એક દીકરો એને થાય? તમને 100 દીકરાનું વરદાન આપ્યું છે, મારી લોકોમાં નિંદા નહીં થાય? તો કે એ તો થશે. તો મહારાજ યા તો તમે મને પતિના પ્રાણ આપો, નહીં તો તમારું વરદાન તમારી પાસે રાખો. ધર્મરાજાની આંખોમાં અશ્રુની ધાર વહેવા લાગી કે બેટા, હારી ગયો છું તારી પાસે. તે મને વચનથી બદ્ધ કર્યા છે, તને 100 પુત્ર આપ્યા અને સાથે સત્યવાનના પ્રાણ પણ મેં તને દીધા છે. જા, લઈ જા. દેવી ભાગવતમાં એવું લખેલું છે કે સતી સ્ત્રી જો સામે મળે સવારના, આપણે કોઈ સારા કામમાં જતા હોઈએ તો ગંગા સ્નાનનું ફળ મળે આપણને. 100 બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપે ને જેટલું આપણને પુણ્ય મળે ને, એટલા આશીર્વાદ ફક્ત એક સતી સ્ત્રીના દર્શન કરવા માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સતીઓ આપણા ભારત વર્ષમાં તો કેટલી થઈ ગઈ છે અને હજી થતી રહેશે. એનું કારણ છે, એટલે પરીક્ષિત પૂછે છે મહારાજ કે આવી સતીઓ ક્યાં સુધી થયા કરશે? તો કે જ્યાં સુધી આવી ભાગવત અને રામાયણની કથાઓ થતી રહેશે ત્યાં સુધી. ખરેખર આવી કથાઓ જ ટકાવી રાખે છે આપણા સતીત્વને, આપણી સચ્ચાઈને. કોઈ એક બહુ સંત કથાઓ કરતા હતા, એટલે એમને પૂછ્યું કે મહારાજ આટલી બધી કથાઓ કરો છો તમે, દુનિયાને શું લાભ થાય છે? તો કે કંઈક તો લાભ થતો હશે ને, એટલે તો લોકો કથાઓ કરે છે. પણ મહારાજ જમાનો તો હજી ત્યાં જ છે, એ ક્યાં બદલાયો છે? એટલે સંતે પેલા ભાઈને કહ્યું કે મહારાજ તમારા પ્રશ્નમાં જ એનો ઉત્તર છે. તમે એમ કહો છો કે જમાનો ત્યાંનો ત્યાં છે ને, આનો મતલબ એમ થયું કે જમાનો હજી વધારે ખરાબ થયો નથી, જ્યાં હતું ત્યાં છે. અને જ્યાં સુધી કથાઓ, સત્સંગ અને આવા સંતો થતા રહેશે, સમાજમાં આવતા રહેશે, ત્યાં સુધી આપણો સમાજ આમને આમ રહેશે. સતીઓ થશે, જતીઓ થશે, યોગીઓ થશે, સિદ્ધો થશે. આ ભારત દેશ છે ને, એની ભૂમિ જ આખી ન્યારી છે. ભારત ભૂમિમાં બહુ તાકાત છે, બહુ તપ છે. એક એકથી કથાઓ એવી છે ને, અવધ નગરીમાં તો કહેવાય કેટલી બધી આ રાજાઓ થઈ ગયા. સગર રાજા થઈ ગયા અયોધ્યાના રાજા, રઘુ રાજા અયોધ્યાના રાજા, રાજા હરિશ્ચંદ્ર થઈ ગયા. આ સતી સાવિત્રી અયોધ્યાની હતી, દીકરી હતી અયોધ્યાની. જેના મૂળમાં જ આવા સંસ્કાર હોય તો દીકરા તો દિવ્ય થાય ને ભાઈ. ભગવાન રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજીને વિશ્વામિત્ર લઈ અને પોતાના યજ્ઞશાળામાં ગયા છે. હજી વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરતા ત્યાં તાડકા આવી. વિશ્વામિત્ર ગભરાયા. રામજી કે મહારાજ હવે ગભરાતા નહીં તમે. રામજીએ બાણનું સરસંધાન કર્યું અને જ્યાં છોડ્યું ત્યાં તો પેલી જે તાડકા હતી ને એ મરાઈ છે. તમે જુઓ, ભાગવતજીના ભગવાન કૃષ્ણ સૌથી પહેલા માસી પૂતનાને મારે છે, અને રામાયણના રામ છે એ સૌથી પહેલા આ તાડકાને મારે છે. બેઉ સ્ત્રીઓ છે. શા માટે ભગવાન પહેલા સ્ત્રીઓને મારે છે? સ્ત્રી રાક્ષસો છે, ભગવાન એને પહેલા મારે છે, કારણ કે અસુરોની જન્મભૂમિ છે. ભગવાન એમ કહે છે કે જ્યાંથી અસુરો પ્રગટ થાય છે પહેલા એને જ મારો. મૂળથી જવું જોઈએ. ભીતરથી જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી એનો નાશ થાય નહીં. એ પછી સુબાહુને એક બાણ માર્યો છે ભગવાન રામચંદ્રજી, અને પેલો જે મામા મારી જતો એ પણ આવેલો. ભગવાને એને મોઠું બાણ માર્યું છે. ભગવાનને ખબર છે કે એનો રોલ હજી બાકી છે, ઓલો હરણ બનીને પછી એ જ આવવાનો છે. એટલે બાણ માર્યું એટલે 100 યોજન દૂર પેલો મારી જ પડ્યો છે, મામા મારી છે. એ પછી વિશ્વામિત્રના યજ્ઞનું રક્ષણ કરી હતા. એ અરસામાં સીતાજીનો સ્વયંવર હતો, અને એનું નિમંત્રણ વિશ્વામિત્રને આવેલું. અને બીજા દિવસે સીતાજીના સ્વયંવરમાં જવાનું હતું, ત્યારે ભગવાન રામચંદ્રજીની લક્ષ્મણજી પગ દબાવતા. પેલા બેઉ જણા મળીને ગુરુજીના પગ દબાવે. ગુરુજી જ્યારે સૂઈ જાય ત્યારે લક્ષ્મણજી રામજીના ચરણ દબાવે, અને રામજીના ચરણ દબાવતા દબાવતા લક્ષ્મણજીના નેત્રમાંથી આંસુ પડ્યા.
રામજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે વરસાદ નથી ને પાણી ક્યાંથી આવ્યું. જોયું તો લક્ષ્મણજી રડે છે. રામજી પૂછે શાને માટે રડો છો લક્ષ્મણ? તો કે હું જાણું છું મહારાજ, કાલે તમે ધનુષ્યનો ભંગ કરવાના છો, કાલે તમારા લગ્ન થશે. મને આમ તો ખુશી છે, પણ એક વાતનો દુઃખ છે કે આ તમારી રોજ જે ચરણ સેવા કરું છું ને એ મારી ચરણ સેવા છૂટવાઈ જશે, સીતાજીને મળી જશે. રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે બેટા તું ચિંતા ન કર, આ ચરણ સેવા છે ને એ તને મળશે, પણ એક પગની. એક પગ તું દબાવજે, એક પગ સીતાજી દબાવે ને તમે બેવ જણા જ્યારે થાકી જાવ ત્યારે બેવ ચરણની સેવા હનુમાનજી મહારાજ કરશે. હનુમાનજી મહારાજ માટે 2 ચરણની સેવા છે. બીજા દિવસે જનકપુરીમાં પહોંચ્યા છે. કથા તો બહુ લાંબી છે કે જનકજી મહારાજને ભગવાન રામચંદ્રજીના દર્શન થયા. પુષ્પ વાટિકામાં ભગવાન રામચંદ્રજી અને સીતાજીનું મિલન થયું છે. પણ એ જમાનાનો બગીચો, આમાં 3 બગીચા છે. એક બગીચો એવો છે કે જનકપુરીનો, જેમાં સીતા અને રામજીનું મિલન થાય છે, અને એક બગીચો રાવણનો છે જ્યાં સીતા અને રામ વિખૂટા પડે છે, અશોક વાટિકા. અને આ પુષ્પ વાટિકા. પુષ્પ વાટિકામાં ભગવાન મળ્યા અને અશોક વાટિકામાં સીતાજીથી અલગ થયા છે. બીજા દિવસે ધનુષ્યનું ભંગ થવા માટે કેટલા મોટા રાજાઓ હતા, પોતપોતાનું કિસ્મત અજમાવે છે, પણ ધનુષ્ય ભાંગતું નથી. અને ધનુષ્ય સીતાજી રોજ ફેરવતા હતા, હાથમાં લઈને રમતા હતા એનાથી. અને ત્યારે જનકજી મહારાજે ઘોષણા કરી કે મને લાગે છે આ જગતમાં વીરો નથી હવે, અને મને લાગે છે મારી દીકરીને કુંવારી રાખવી પડશે. અને ત્યારે લક્ષ્મણજીને બહુ ક્રોધ આવ્યો કે મહારાજ, જ્યાં સુધી ભગવાન રામચંદ્રજી અહીંયા બેઠા છે ત્યાં સુધી આવા શબ્દ બોલતા નહીં. રામચંદ્રજીને કહ્યું કે આ જનક મહારાજ આવું બોલે છે, મને તમે આજ્ઞા આપો તો આ ધનુષ્ય શું, આ ધનુષ્ય જે જનકપુરી ઉપર પડ્યું છે એ જનકપુરીને ઉપાડી અને વૈકુંઠમાં લઈ જાઓ મહારાજ, મારામાં એટલી તાકાત છે. રામચંદ્રજી લક્ષ્મણજીને શાંત કરે છે કે લક્ષ્મણજી શાંત થઈ, જ્યાં સુધી ગુરુજીની આજ્ઞા મળે નહીં ત્યાં સુધી આપણાથી કાંઈ થાય નહીં. અને પછી વિશ્વામિત્ર આજ્ઞા કરે છે રામને કે ઉઠો રામ, ધનુષ્યનો ભંગ કરો, જાઓ. ઉઠવું ઉઠવું રામ બંજવું બવજાપા, બેઠવું નાથ જનક બરિતાપા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઓ સુની ગુરુ વચન ચરણ સિરુનાવા, હર્ષિલ વિષાદ કછુર આવા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. વાહ. ભગવાન રામચંદ્રજી ઉભા થયા છે અને રામાયણમાં લખેલું છે કે રામચંદ્રજી અને ધનુષ્ય વચ્ચે ફક્ત 25 પગલાનું અંતર હતું, કઈ વધારે અંતર ન હતું. રામ બેઠા હતા ત્યાંથી 25 પગલા દૂર ધનુષ્ય પડેલું. પુષ્પવાટિકામાં જાનકીજીએ રામજીને જોયા હતા. અને જાનકીજીને ત્યારે જ વિશ્વાસ હતો કે ધનુષ્યનો ભંગ આ રાજકુમાર જ કરવાના છે, કારણ આ તો પરાંબા ભગવતી આદ્યશક્તિ સીતા મૈયા અને આ પરાત પર બ્રહ્મ ભગવાન રામ એ શું એકબીજાને ઓળખે નહીં? સીતાજીને ખબર હતી કે મારા પરબ્રહ્મ આવી ગયા છે અને એ જ ધનુષ્ય ભંગ કરવાના છે. પણ આજે રામચંદ્રજી બહુ પ્રતીક્ષા કરાવે છે. ઉઠીને પેલા ગુરુજીને વંદન કર્યા છે અને સભાસદો જે બેઠેલા હતા, બ્રાહ્મણો ઉપસ્થિત હતા, ભગવાન રામચંદ્રજી બધાને વંદન કરે છે. એનાથી પહેલા જેટલા લોકો ઉભા થયેલા ધનુષ્યનો ભંગ કરવા માટે, એ લોકોમાંથી કોઈ આવું વિવેક કરેલું નહીં. પણ ભગવાન રામચંદ્રજી તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. ભગવાન રામચંદ્રજી ધીરે ધીરે ઉભા થયા, બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કર્યું, ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા છે, મહારાજ જનકજીની સામે હાથ જોડીને નમ્યા છે.
અને પછી ધીરે 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 ધનુષ્ય તરફ આગળ વધ્યા છે. સીતાજી મનમાં વિચાર કરે કે આ પગલા કેમ જલ્દી ઉપાડતા નથી, હવે જલ્દી જઈને તોડે તો મને શાંતિ થાય. રામચંદ્રજી ધનુષ્યની બાજુમાં ગયા અને સૌથી પહેલા ધનુષ્યને વંદન કર્યા, કારણ કે ધનુષ્ય ભગવાન શિવજીનું હતું. ભગવાન રામચંદ્રજીએ ધનુષ્યને પરિક્રમા કરી છે. શંકર ભગવાનને યાદ કર્યા કે હે પરમાત્મા, ધનુષ્ય તો તમારું છે, મારી શું તાકાત ઉપાડી શકું, પણ પરમાત્મા જો તમારો સાથ હશે ને, તમારી આજ્ઞા હશે તો ધનુષ્ય ઉપડશે. અને રામાયણમાં લખેલું છે ભગવાન રામચંદ્રજીએ ધનુષ્યને સ્પર્શ કર્યો. ધનુષ્યને સ્પર્શ કરવા માત્રથી ધનુષ્ય કાંપવા લાગ્યો છે. ભગવાને ધીરે ધીરે કરીને ધનુષ્યને ઉપાડ્યો. પછી એની પણછ જે નીચે પડેલી એને ઉપાડી ઉપરથી ખેંચી અને આમ પણછ ચડાવવા માટે જ્યાં જાય એટલું જોરથી ધનુષ્યને નમાવ્યું કે પ્રચંડ વિસ્ફોટ સાથે ધનુષ્યનો ભંગ થયો છે. રામ મધ્ય ધનુ તોરા બરે ભુવન મુદ ઘોર કઠોરા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય. દિગતિ ઉર્વી અતિ ગુર્વી સર્વ કંપે સમુદ્ર સર વ્યાર અધીર તે કાલ વિકલ દિગપાલ ચરાચર દિગ यंत्र लर थर बरर दश कंदर मुख बर सुर विमान हिम भानु भानु संग परस्पर जो के विरंची शंकर सहित बोल कमठ यही कलमयो ब्रह्मांड नो खंड कियो जब ही हरि बोल. धनुष नो भंग कियो रे धीरे राम ने धनुष नो भंग कियो रे धीरे राम धनुष नो भंग कियो. પણ જ્યારે રામે ધનુષ્યનો ભંગ કર્યો ત્યારે દિગપાળો બધા ચોંકી ગયા. સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો રથ જે આવતો હતો એ રથ પણ એક વખત ઘોડામાં બાજુમાં વળી ગયો અને સર્વત્ર રામના નામનો જય ઘોષ થયો છે. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી. અને સીતાજી ધીરે ધીરે આવ્યા છે રામચંદ્રજીની નિકટમાં. પણ થયું એવું કે રામજી આમ બહુ ઊંચા હતા અને સીતાજી હતા ઠીંગણા. તેનું કારણ સીતાજી હતા નેપાળના. નેપાળમાં દીકરીઓ નાની હોય, આમ એની ઊંચાઈ બહુ ઓછી. અને રામચંદ્રજી હતા ઉત્તર ભારતના. ઉત્તર ભારતમાં છોકરાઓ લાંબા હોય. રામચંદ્રજી હાઇટેડ છે એકદમ. સીતાજી નાના છે, આમ માળા પહેરાવાની ચેષ્ટા કરે છે પણ રામજી નમતા જ નથી. સીતાજી બહુ બુદ્ધિશાળી છે. લક્ષ્મણજીની સામે જોયું અને લક્ષ્મણજીએ દોટ મૂકી છે, આમ કૂદતા આવ્યા છે બધા. સીધા રામચંદ્રજીના ચરણમાં બે પગ પકડીને આમ હલાવવા લાગ્યા. રામચંદ્ર મનમાં વિચાર કરે કે અહીંયા મારા લગ્ન થાય ને આ મને માળા પહેરાવીને આ મારા પગ શા માટે ખેંચે છે. ભગવાન રામચંદ્રજીએ લક્ષ્મણજીને આમ ઉપાડી કે ઉઠ, હવે ઉભો થા, મારા લગ્નની વચ્ચે કેમ આવી. પણ જ્યાં રામચંદ્રજી નમ્યા ને એટલે સીતાજીએ લાગ જોઈને રામચંદ્રજીના ગળામાં પુષ્પની માળા પહેરાવી. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. સીતે માત કી જય. વાહ. આને કહેવાય દેવર. વર એટલે શ્રેષ્ઠ, દે એટલે જે પોતાના માટે ભાભી માટે જાન આપી દે એને દેવર કહેવાય. સીતાજીએ લક્ષ્મણજીને કહ્યું કે બેટા, આજે તમે મારી લાજ રાખી છે, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગો આવે ત્યારે લક્ષ્મણ તમે મારી જોડે રહેજો. લક્ષ્મણજીએ ભાભીની સામે હાથ જોડીને કહ્યું કે માં, મારી માં સુમિત્રા કરતા પણ પહેલા તમે છો. તમારી આજ્ઞા મારે હંમેશા શિરોમાન્ય હશે. જીવનમાં જ્યારે જ્યારે મુસીબત કે સંકટ આવશે માં, તમારા દીકરાઓ તો જ્યારે તમને સાથ આપે પણ તમારો લક્ષ્મણ દીકરો છે ને માં, તમારી જોડે રહેશે, તમને સદૈવ તમારો પક્ષ લેશે. અને એ પછી દશરથજી મહારાજને સમાચાર મોકલવામાં આવ્યા છે કે ભગવાન રામચંદ્રજીએ ધનુષ્યનો ભંગ કર્યો. અને દશરથજી મહારાજ જાન લઈને નીકળ્યા છે. જગતમાં પહેલી જાન હતી કે જેમાં વરાજો ગુલ. લોકો બધા જાન જોવા માટે આવે, જાન જાન જાન.
પણ એમાં વરરાજા ક્યાં તો કે એ તો પહેલા પહોંચી ગયો છે, ત્યાં પહોંચીને બખડજંતર કરી નાખ્યું છે. વાહ, આ જગતની પહેલી જાન હતી કે જેમાં વરરાજા નહીં. દશરથજી મહારાજ ગયા છે, ભગવાન રામચંદ્રજીએ નમસ્કાર કર્યા છે અને પછી ધામધૂમથી ભગવાન રામ અને માં સીતાજીના લગ્ન થયા છે. પણ લગ્નમાં તો જમણ હોય ને ભાઈ, એમાં રામ લક્ષ્મણ દશરથ ને બધા જમવા માટે બેઠેલા બધા જાની આવો. તેમાં જનકપુરીની બહેનો આવીને મજાક કરવા લાગી લક્ષ્મણજીને અને રામચંદ્રજીની સામે જોઈને કે આ છોકરાઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે. તો કીધું કેમ? લક્ષ્મણજી પૂછ્યું કેમ? કે જુઓ ને, તમારે કઈ મહેનત જ કરવી પડતી નથી. તમારી માએ ખીર ખાધી ને તમારો જન્મ થયો અને તમે ધનુષ્ય ભાગ્યું ને તમને ઘરવાળી મળી ગઈ. વાહ, તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો. રામજી તો બિચારા કઈ બોલ્યા નહીં, મર્યાદાના અવતાર છે. પણ લક્ષ્મણજીને ચીડ ચડી કે મારી માએ તો ખીર ખાઈને મને જન્મ લીધો, મારા ભાઈએ તો ધનુષ્ય ભંગ કરીને લગ્ન કર્યા, પણ તમારે તે આ બધું કરવા જાય, તમે તો ખેતર ખેડવા જાઓ ને ત્યાંથી દીકરીઓ નીકળી તમારી. હા, કારણ કે સીતાજી તો ખેતરમાંથી નીકળેલા ને ભાઈ. જનકજી મહારાજ હળ ચલાવતા. બહુ સુંદર મજાનો વિવેક કર્યો છે. રામાયણની કથા એટલી મસ્ત છે કે વાહ, દિવ્ય કથા છે. પણ આપણે કૃષ્ણ જન્મ કરવાનું છે. એટલે રામજીની કથાને થોડું ન્યાય આપવું પડશે. ધામધૂમથી બરાબર લગ્ન થયા અને પછી વિદાય આપવામાં આવી છે સીતાજીને. એમ કહેવાય છે કે રામજીની સાથે રામજીના બીજા જે 3 ભાઈઓ છે એમના લગ્ન પણ ત્યાં જ થયા છે. કારણ કે રામની જે જનક મહારાજ છે એમની 2 પુત્રી છે, એક જાનકી અને બીજી ઉર્મિલા. જનકજીના એક ભાઈ છે, એનું નામ છે કુશધ્વજ. એમની 2 દીકરીઓ છે, એક શ્રુતિકીર્તિ અને બીજી માંડવી. માંડવી ભરતજી સાથે પરણાવી, શ્રુતિકીર્તિ શત્રુઘ્ન સાથે પરણાવી અને ઉર્મિલાજીના લગ્ન લક્ષ્મણજી સાથે થયા. 4 ભાઈના લગ્ન એક જ દિવસ. પછી જાન લઈને આવ્યા છે પાછા અયોધ્યામાં. ધામધૂમથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. અયોધ્યાવાસીઓ તો શીરાપુરી ને મિષ્ટાન ખાય છે. રાજાના ઘરે લગ્ન હોય એમાં શું પૂછવાનું હોય. વિવિધ જાતના વ્યંજનો બધા બનાવવામાં આવ્યા છે. અને એક વખતે દશરથજી મહારાજ પોતાના દરબારમાં બેઠા છે અને અરીસામાં જોયું અને સફેદ વાળ આવ્યા છે. મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મને ધોળા આવી ગયા. કે દરબારીઓને કીધું કે હવે મારે નિવૃત્ત થવું જોઈએ. દરબારીઓ કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, ખરેખર પ્રધાનમંત્રી ઉત્તમ વિચાર છે તમારો. ભગવાન રામચંદ્રજી હવે યુવાન થઈ ગયા છે, લગ્ન પણ થઈ ગયા છે, રાજ્યગાદી સોંપો ને તમે હરિભજન કરો. ગુરુ વશિષ્ઠજીને બોલાવીને કીધું કે મહારાજ સુંદર મુહૂર્ત કાઢો. વશિષ્ઠજી મહારાજ કે સારા કામમાં મુહૂર્ત શું જવાના હોય, કાલ ને કાલ કરો ને ભાઈ, કાલનો દિવસ બહુ સારો છે. દશરથજી મહારાજે કહ્યું તો કરો ધુબાકા. પછી આખી અયોધ્યા નગરીને શણગારવામાં આવી. આ બાજુ વિધાતા મનમાં વિચાર કરે કે જો રામચંદ્રજી રાજગાદીએ બેસી જાય તો આજ રાવણ ઇત્યાદિ જે બધા અસુરો છે એનું શું થશે, એનો કોણ મારશે એને. એટલે મનમાં વિચાર કર્યું કોકની બુદ્ધિ બગાડું. પણ અયોધ્યામાં કોઈની બુદ્ધિ બગડે એવું કોઈ હતું જ નહીં. મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા એક વ્યક્તિ છે બહારની, એની બુદ્ધિ બગાડું. એટલે વિધાતાએ એક જણાની બુદ્ધિ બગાડી અને એ બીજું કોઈ નહીં પણ પહેલી મંથરા. એને કઈને કીધું. અને એ જમાનામાં મંથરા એક હતી. અત્યારે તો આપણા બાજુમાં જ મંથરા રહેતી હોય. બહેનોને ખાસ ભલામણ છે ખરેખર. એક વસ્તુ બહેનોને યાદ રાખવાની, દીકરીઓને તમારી દીકરીની વિદાય કરો ત્યારે એક સલાહ એને આપજો કે તારા ઘરની વાત કોઈ દિવસ બાજુવાળાને કરવી નહીં. આ બાજુવાળીઓ લગભગ કામ બગાડતી હોય, કોઈ દિવસ સાંભળવી નહીં એની વાત ખરેખર. કારણ કે મંથરા તો જ ભાવે કે એની વાત સાંભળો તો. કારણ કે રામની કથામાં તમે જુઓ બધાને ભગવાને માર્યો છે પણ મંથરાને મારી નથી. એટલે મંથરા આજે પણ જીવે છે. એનાથી સાવધાન રહેવા જેવું ખરું. એમ મંથરાએ કૈકેયીની બુદ્ધિ ફેરવી અને કોપ ભવનમાં મોકલ્યા છે. વાત બધી સંક્ષિપ્તમાં કરું છું, રામાયણની કથા તો કરવી પડશે. દશરથજી મહારાજ આવ્યા છે સાંજના સમયે. જોયું તો ઘરમાં દીવાબત્તી નથી, બધી જગ્યાએ અંધારું.
પૂછ્યું કેમ, ક્યાં ગયા રાણી? તો કે મહારાજ એ તો કોપ ભવનમાં છે. વાસ્તવમાં પેલા કોપ ભવન નામ હતું નહીં, પણ રાણીએ કોપ કરીને જે ઓરડામાં બેઠા ને એ ઓરડાનું નામ કોપ ભવન એમ નામ પડ્યું છે. દશરથજી મહારાજ ત્યાં ગયા છે. અને કાલે આપણો રામ રાજ્ય ગાદી બેસે ને તું આમ અંધારા કરીને બેઠીશ. તો કે મહારાજ એ જ વાતનો દુઃખ છે. રામને રાજ્ય ગાદી મળે છે એનું જ દુઃખ છે. અરે એનું શેનું દુઃખ હોય? બધાએ રાજી છે ને તું કેમ નારાજ? તો કે મહારાજ તમારી પાસે મારા 2 વરદાન જમા છે, ખબર છે? તો કે હા હા માંગ, આજે માંગવાનો અવસર છે. કાલે મારો દીકરો રાજગાદી બેસે, આજ તું માંગી લે. કાલે હું રાજગાદી ઉપર ઉતરી દઈશ, પછી તારું કર્જ પૂરું થાય કે ન થાય, આજ તું માંગી લે મારી પાસે. આજ તું જે માંગે તે આપો. તો કે એમ મને વિશ્વાસ નથી આવતો. અને ત્યારે દશરથજી મહારાજ બોલ્યા છે, રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, પ્રાણી જાય અરુ બચન ન જાય. આ ચોપાઈ અહીંયા છે. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, પ્રાણ જાય પર બચન ન જાય. કઈ કઈ માંગ, તને માંગતા વાર લાગે, હું આપતા વાર નહીં લગા. કઈ કઈ કહ્યું દેવ એક વાર ભરત કો ઠીકા. પહેલું વરદાન આપો કે ભરતને રાજ્ય ગાદી મળે. દશરથજી મહારાજ ચોંકી ગયા, તમે શું માંગો છો? અરે રામ તો તમને જીવ કરતા વધારે પ્યારો છે. તો કે નહીં મહારાજ, વરદાન આપો મારો દીકરો રાજ્ય ગાદીએ બેસે. અને હારેલો જુગારી બમણું રમે. દશરથજી મહારાજે કીધું કઈ કઈને તને આપ્યું વરદાન, જા બીજું ઝટ માંગી લે બીજું. અને ત્યારે કહ્યું 14 વર્ષ રામ બનવાસી, તાપસ બેસ વિશેષ ઉદાસી, 14 વર્ષ રામ બનવાસી. વરદાન માંગ્યું છે કે તાપસ બેસ વિશેષ ઉદાસી, 14 વર્ષ રામ બનવાસ. રામ વનમાં જાય એ પણ એમ નહીં, તપસ્વીનું વેશ ધારણ કરીને જાય. દશરથજી મહારાજે આ શબ્દો સાંભળ્યા, સાંભળતાની સાથે જ મહારાજ મૂર્છિત થઈ ગયા એકદમ. સવારનો જ્યારે સૂર્ય ઉદય થયો ત્યારે આખું અયોધ્યા બધું ગામ ભેગું થયું છે. આ દશરથજી મહારાજના આંગણામાં બધા આવ્યા છે કે રામ રાજગાદ થશે, રામનો રાજ્યાભિષેક થશે. ચારે બાજુ ઢોલ નગારા વાગે, પણ મહારાજ હજી કેમ દેખાતા નથી? પ્રધાનમંત્રી આવ્યા છે, જોયું. દશરથજી મહારાજ બેશુદ્ધ પડ્યા છે. દશરથજીને જ્યારે શુદ્ધિ આવી ત્યારે કીધું કે મારા રામને બોલાવો મારી પાસે. રામચંદ્રજી દોડતા દોડતા આવ્યા. દશરથજી મહારાજે વાત કરી કે આ પ્રમાણે છે. રામે કીધું કે એક મામૂલી વાતમાં આટલું શું ટેન્શન લેવાનું? ભરત રાજ્ય ગાદીએ બેસે ને, મારી પણ એ જ ઈચ્છા છે. દશરથજી કે હે? તો કે હા, કે તમે જ્યારે ડિક્લેર કર્યું ને કે મારે રામનો રાજ્યાભિષેક કાલે કરવો છે, ત્યારે મારા મનમાં એ ગણતરી હતી કે અમારા ચારેનો જન્મ એક જ દિવસે થયો, જનોઈ એક જ દિવસે, લગ્ન એક જ દિવસે, ગુરુકુળમાંથી ભણી ગણીને એક જ દિવસે આવ્યા. તો પછી જ્યારે રાજ્યગાદીનો બેસવાનો નંબર આવે ત્યારે હું એકલો કેમ બેસું? આમે મારા ભાઈઓ મારાથી નાના છે, અને હું રાજા બની જાઉં તો મારા કરતા વધારે નાના થઈ જાય. એના કરતા એ લોકો રાજા બને ને હું તો મોટો છું જ, તો અમે સમાંતર થઈ જઈએ. આ રામના રાજ્યની શરૂઆત હતી ભાઈ, આને રામ રાજ્ય કહેવાય. આજે કોઈ ભાઈ આવું વિચારી શકે ખરું? કૌશલ્યામાં વિવિધ પ્રકારના વસ્ત્રો તૈયાર કરતા હતા. ભગવાન રામચંદ્રજી આવીને કહેવા લાગ્યા કે માં, હવે આ વસ્ત્રો તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. તો કીધું કેમ? તો હવે તો મને વલકલ વસ્ત્રો આપ. અરે શા માટે? રામચંદ્રજી એમ નહીં કહ્યું કે મારા પિતાએ મને વનવાસ આપ્યો છે. રામચંદ્રજી બોલ્યા છે કે પિતા દીન મોહે કાનન રાજુ, પિતાએ મને વનનું રાજ્ય આપ્યું છે. આ રામના શબ્દો છે. રામાયણ ખોલીને જોઈ લેજો. પિતાએ મને વનવાસ આપ્યો છે એવું રામ નથી બોલ્યા. પિતાજીએ મને વનનું રાજ્ય આપ્યું છે આવું રામ બોલ્યા છે. માં,
અયોધ્યા તો બહુ નાની છે, પણ વન કેટલું વિશાળ છે. હું મોટો છું ને એટલે મારા ભાગમાં મોટી જમીન આવી છે. અને કૌશલ્યાજીની આંખોમાંથી નેત્રની ધાર વહેવા. લક્ષ્મણજી તૈયાર થઈ ગયા. રામજીને ખબર હતી કે સીતા તૈયાર થઈ જશે. રામજી લક્ષ્મણજીને કે બીજા બધાને સમજાવી શકાશે, પણ જણા સીતાને સમજાવી દેજો એ ઉતાવળ કરીને આવવા માટે આગ્રહ કરીને. સીતાજીએ કીધું, મહારાજ મને 5 સવાલના જવાબ આપો, પછી તમારી ઈચ્છા થાય તો ભલે નહીં લઈ જતા. રામજી કે કહો. સીતાજીએ કીધું કે હું શા માટે ના આવું તમારી જોડે. ત્યારે રામચંદ્રજી કહેવા લાગ્યા કે એક તો વનનો રસ્તો વિકટ છે, માર્ગમાં કાંટા છે, અને સીતે તમારી વય બહુ નાની છે, જંગલમાં આવવાની વય નથી. ત્યારે સીતાજી કહેવા લાગ્યા કે રામ મને જવાબ આપો, મારી ઉંમર વનમાં જવાની નથી તો શું તમારી ઉંમર વનમાં જવાની છે? સીતાજીની સામે રામ કઈ બોલી શક્યા નહીં, મસ્તક ઝૂકી ગઈ. ત્યાં સીતાજીએ બીજું તીર માર્યું કે મહારાજ તમે એમ કહો છો કે વનમાં કાંટા લાગશે, પણ મહારાજ એ બતાવો જે તમારા પગલે પગલે ચાલે એને કાંટા વાગે ખરા? જે માર્ગે રામ ગયા હોય એ માર્ગે કોઈ જાય તો એને કાંટા વાગે? ન વાગે મહારાજ. ત્રીજી વાત કરી કે તમે મને એમ કહો છો કે હું તમારો પડછાયો છું, તો એક કામ કરો, તમારા પડછાયાને તમે તમારાથી અલગ કરી બતાવો. તો કે એ કેમ થાય? તો પછી મને શા માટે અલગ કરો છો? ચોથી વાત કરી કે મહારાજ તમને કદાચ એમ લાગતું હોય કે 14 વર્ષ હું વનમાં જઈશ અને પાછો આવીશ ત્યારે મારી સીતા જીવતી હશે, મહારાજ તમને એમ લાગતું હોય તો મને મૂકી જતી. જો તમારા મનમાં જરા પણ સંદેહ હોય કે સીતા નહીં બચે તો મને છોડતા નહીં. હવે રામજી શું જવાબ આપે? આ સીતાજીના 5 પ્રશ્નો હતા. રામચંદ્રજી સીતાજીને સાથે લઈને વનમાં નીકળ્યા છે. દશરથજી મહારાજે 6 દિવસમાં પોતાના પ્રાણ ત્યાગ કર્યું છે. રામાયણમાં એવું ઉલ્લેખ છે. 3 જણા સામે ઉભા છે, સુમંત, કૌશલ્યાજી, સુમિત્રાજી. 3 વખત રામ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો છે. રામ રામ, રામ રામ અને રામ રામ 3 વખત બોલ્યા છે. ત્રણેયને રામ રામ કર્યા છે. પછી રામજીને સમજાવવા માટે બહુ જાય છે, પણ રામજી સમજતા નથી. ગંગા પાર કરવા માટે રામજીને કેવટની જરૂર પડે છે. જેમ ભાગવતજીની કથામાં સુદામાજીનું આખ્યાન મુખ્ય છે, એમ રામાયણમાં કેવટનું આખ્યાન મુખ્ય છે. અને બીજું છે શબરીમાનું. રામચંદ્રજી ના કેવટ પેલા પગ પખાલન કરે છે. એ પછી રામચંદ્રજી આગળ વધ્યા છે. ઘણા બધા ઋષિઓના આશ્રમમાં ફરતા દંડકારણ્યમાં પંચવટીમાં ભગવાન રામચંદ્રજી આવ્યા ત્યારે પેલી સુર્પલેખા છે ને એ વેશ બદલીને આવી છે, સ્વરૂપવતી બનીને આવી છે. પણ રામ કોઈ દિવસ સ્વરૂપને જોતા નથી, ભગવાન તો રૂપને જોતા નથી, ભગવાન મન જુએ છે. પેલી સુર્પલેખા વેશ બદલીને આવીને એટલા માટે ભગવાને એના નાક કાન કાપ્યા. પણ પેલી જે કુબજા હતી એ ભગવાન પાસે કદરૂપી થઈ હતી, પણ એનું મન બહુ સુંદર હતું ને એટલે ભગવાને એને સુંદર બનાવી છે. આનો અર્થ એમ થયો ભગવાન રૂપને જોતા નથી, ભગવાન મનને જુએ છે. રાવણને ખબર પડી કે મારી બહેનના નાક કાન કાપ્યા છે. મામા મરીચને બોલાવીને રાવણે કહ્યું કે તમે હરણ બનીને જાઓ, હું સીતાજીનું હરણ કરીશ. સંતોએ લખ્યું છે કે મૃગ સોનાનું નથી જગતમાં, છતાં સતીની મતી મું જાણી. મૃગ સોનાનું નથી જગતમાં, છતાં સતીની મતિ જાણી. કર્મ ગતિ કોણ જાણી વિધાતા, કર્મ ગતિ કોણ જાણી. કર્મની ગતિને કોણ જાણી શકે છે? સોનાનું મૃગ નથી શું ભગવાન નહીં જાણતા હોય? પરાંબા ભગવતી સીતા શું નહીં જાણતી હોય? પણ કર્મની ગતિ કોણ જાણી શકે છે? રામજી સોનાનું મૃગ લેવા માટે ગયા છે. લક્ષ્મણજીને કહ્યું તું સીતાનું ધ્યાન રાખજે, હું આવું છું. અને રામે જ્યારે પેલા મૃગલાને બાણ માર્યો છે, મારીચને, મરતા મરતા હે લક્ષ્મણ બચાવ, હે લક્ષ્મણ બચાવ, રામજીના અવાજમાં અવાજ કાઢ્યો છે.
સીતાજીને ખબર પડી કે મારા પતિ ઉપર સંકટ છે. લક્ષ્મણજીને કહ્યું કે જાઓ બચાવો. લક્ષ્મણજી કહેવા લાગ્યા કે નહીં, મારા ભાઈને કોઈ મારી શકે નહીં, તમે ચિંતા નહીં કરો. તો કે કેવા ભાઈ છો તમે? ભાઈ ઉપર સંકટ છે ને તમને કઈ મનમાં થતું નથી, જાઓ હું જાઉં છું. અને ત્યારે લક્ષ્મણજીએ લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગ બનાવી છે કે ભાભી આનાથી બહાર નીકળતા નહીં, હું હમણાં જાઉં છું. લક્ષ્મણજી ગયા, પાછળ રાવણ આવ્યો, ભિક્ષા માંગી, ભિક્ષામ દેહી. સીતાજી અંદરથી ભિક્ષા આપી, લેવો મહારાજ. પણ લક્ષ્મણ રેખાની અંદર રાવણ જ્યાં પગ મૂકે ત્યાં તો આગની જ્વાળાઓ નીકળી. સમજી ગયો આના અંદર આવાશે નહીં. માતે બહાર આવીને ભિક્ષા આપે. સીતાજી કે નહીં, ઓળંગી શકું નહીં. તો કે હું પાછો જાઉં. સીતાજીને ભય લાગ્યો, કોઈ સાધુ ભિક્ષા લીધા વગર જાય તો અપશુકન કહેવાય. બહુ સમજવા જેવી વાત છે કે ત્યારે એક રાવણ હતો, અત્યારે રાવણ ઘણા છે. પણ એ બધાએ રાવણ જે છે ને એ સીતા જો લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગે તો જ રાવણની તાકાત છે હાથ પકડવાની. બકરી રાવણની તાકાત નથી હાથ પકડવાની. જગતની સીતાઓને સંદેશ છે કે રાવણ ભલે ગમે એટલા હોય પણ તમે લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગતા નહીં તો કોઈ હાથ નહીં પકડી શકે. પણ માં સીતા લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગીને બહાર જ ગયા. રાવણે હાથ પકડીને રથમાં બેસાડીને ઉડવા લાગ્યો છે. માર્ગમાં પેલો જટાયુ મળ્યો, રાવણ સાથે યુદ્ધ કર્યું, પણ ભગવાન રાવણે તો એના પાંખ કાપી નાખ્યા, ઘાયલ થઈને પડ્યો છે. ભગવાન રામચંદ્રજી આવ્યા, લક્ષ્મણજી આવ્યા ને જોયું સીતા નથી. બહુ શોધ કરી, આ બાજુ પેલી બાજુ, એમ ભરતા ભરતા જટાયુ માર્ગમાં મળ્યો. એને સંદેશ આપ્યો કે મહારાજ સીતાજીને રાવણ લઈ ગયો છે, વિમાનમાં જતો હતો. મેં બહુ બચાવવાની કોશિશ કરી પણ મારા હાલ થયા છે. અને ત્યારે કહેવાય છે કે જટાયુનું અગ્નિ સંસ્કાર, જટાયુનું મરણ રામજીના ખોળામાં થયું છે. જે સૌભાગ્ય દશરથજીને પ્રાપ્ત ન થયું એ જટાયુને પ્રાપ્ત થયું છે. ભગવાન રામે સ્વયં અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો છે જટાયુને. આગળ વધ્યા અને